I am PSN Murthy. I welcome you to Prabuddha Bharat International program of reading the Constitution of India. నా పేరు ఏ సుబ్రహ్మణ్యం. భారత రాజ్యాంగము ప్రబుద్ధ భారత నిర్మాణం. ప్రబుద్ధ భారత్ ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పఠనం కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ ఆహ్వానం. Episode 6. In this part, we will cover Part 4 of the Constitution. Part 4 of the Constitution deals with directive principles of state policy. This part contains articles from Article 36 to Article 51. Article 36. Definition. In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in Part 3. రాజ్యాంగం 4వ భాగం. రాజ్య విధానపు ఆదేశిక సూత్రాలు. ది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అధికరణం 36 నిర్వచనం. ఈ భాగంలో సందర్భాన్ని బట్టి వేరే అర్థం వస్తే మినహా రాజ్యం అను పదము 3వ భాగంలోని అర్థంనే కలిగి ఉంటుంది. Article 37. Application of the principles contained in this part. The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. అధికరణం 37. ఈ భాగంలో గల సూత్రములను వర్తింపజేయుట. ఈ భాగంలోని నిబంధనలు ఏ కోర్టు ద్వారానూ అమలు చేయబడవు. కానీ ఈ భాగంలోని సూత్రములు దేశ పరిపాలనకు మూలాధారములు అయినవి. చట్టాలు చేయుటలో ఈ సూత్రాలను అనువర్తింపజేయుట ప్రభుత్వాల యొక్క కర్తవ్యము. Article 38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Clause 1. The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. Clause 2. The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only among individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. అధికరణం 38. ప్రజల శ్రేయస్సును పెంపొందించు సామాజిక వ్యవస్థను స్థాపించుట ప్రభుత్వ బాధ్యత. క్లాజ్ 1. ప్రభుత్వం జాతీయ జీవనపు అన్ని వ్యవస్థల్లోనూ సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయమును అత్యంత సమర్థవంతంగా ప్రోత్సహించు సామాజిక వ్యవస్థను స్థాపించి దానిని రక్షించుట, తద్వారా దేశ ప్రజల శ్రేయస్సును పెంపొందించడానికి శ్రమించాలి. క్లాజ్ 2. ఆర్థిక రాబడిలో అసమానతలను తగ్గించడానికి వేరువేరు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న లేక విభిన్న వృత్తులు చేస్తున్న వ్యక్తుల మధ్య మాత్రమే కాకుండా వేరువేరు ప్రజా సమూహాల హోదాల్లో, సదుపాయాల్లో మరియు అవకాశాల్లో అసమానతలు తొలగించడానికి ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకించి ప్రయత్నం చేయాలి. Article 39. Certain principles of policy to be followed by the state. The state shall in particular direct its policies towards securing a. That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood. B. That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. C. That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. D. That there is equal pay for equal work for both men and women. E. That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. F.
that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. అధికరణం 39. ప్రభుత్వం అనుసరించవలసిన కొన్ని విధాన సూత్రాలు. ఈ క్రింది వాటిని సాధించుటకై రాజ్యం తన విధానాలను ప్రత్యేకించి రూపొందించుకోవాలి. ఏ. దేశ పౌరులు స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా సాలినంత జీవనోపాధి మార్గాల హక్కును కలిగి ఉండుట. బి. దేశ సంపదపై యాజమాన్యం, నియంత్రణ, ప్రజలందరి సమిష్టి మేలు అత్యుత్తమంగా సమకూరే విధంగా పంపకం జరగాలి. సి. ఆర్థిక సంపద కేంద్రీకృతం కాకుండా మరియు ఉత్పత్తి సాధనములు సామాన్య ప్రజా ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించే విధంగా కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ పనితీరును నిర్వహించుట. డి. మహిళలు పురుషులు ఇద్దరికీ సమాన పనికి సమాన వేతనము లభించున్నట్లు చూచుట. ఈ. మహిళా పురుష కార్మికుల ఆరోగ్యం, శరీర దారుఢ్యం మరియు బాలల పసిప్రాయాలు దురుపయోగం కాకుండా చూచుట మరియు దేశ పౌరులు ఆర్థిక అవసరాల వలన వారి వయస్సుకు లేదా బలమునకు తగని వృత్తులను చేపట్టినట్లు బలవంతం చేయకుండుట. ఎఫ్. బాలలకు ఆరోగ్యంగాను స్వేచ్ఛాయుతమైన గౌరవప్రదమైన వాతావరణంలో పెరిగే అవకాశాలను వసతులను కల్పించుట మరియు బాల్యమును యుక్త వయస్సును దోపిడీ నుండి నైతిక భౌతిక విలువల ఎడబాటు నుండి పరిరక్షించుట. 39A. Equal justice and free legal aid. The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. అధికరణం 39A. సమాన న్యాయము, ఉచిత న్యాయ సహాయము. ప్రభుత్వము సమాన అవకాశాల ప్రాతిపదికపై న్యాయం చేకూర్చు రీతిలో న్యాయ వ్యవస్థ పనిచేయనట్లు చూడవలను. ముఖ్యంగా ఎవరైనా పౌరునికి అతని ఆర్థిక ఇతర దుస్సామర్థ్యాల కారణంగా న్యాయం నిరాకరించబడిన అవకాశాలు కలుగునట్లు చూడవలను. ఇందుకై తగిన శాసన నిర్మాణం లేదా ఇతర పథకముల ద్వారా లేక ఏదైనా ఇతర విధంగా గాని ఉచిత న్యాయ సహాయము లభింపచేయవలను. Article 40. Organization of village panchayats. The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. అధికరణం 40. గ్రామ పంచాయతీల ఏర్పాటు. గ్రామ పంచాయతీలను వ్యవస్థీకరించి అవి స్వపరిపాలన సంస్థలుగా పనిచేయుటకు అవసరమైన అధికారాలను ఇవ్వడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి. Article 41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases. The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want. అధికరణం 41. కొన్ని సందర్భాల్లో పని హక్కు, విద్యా హక్కు, ప్రభుత్వ సహకారానికి హక్కు. ప్రభుత్వం తన ఆర్థిక స్తోమత మరియు అభివృద్ధి పరిమితులకు లోబడి పనిచేయు హక్కు, విద్య నేర్చుకునే హక్కు, నిరుద్యోగం, ముసలితనం, అనారోగ్యం, అంగవైకల్యం, ఇతర విధములైన అవాంఛనీయ దారిద్ర్యం కలిగిన సందర్భాల్లో ప్రభుత్వ సహాయం పొందు హక్కు చేకూర్చుటకై సమర్థవంతమైన నిబంధనలను చేయవలను. Article 42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief. The state shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. అధికరణం 42. పని విషయంలో న్యాయము మరియు మానవీయ పరిస్థితులను కల్పించుట మరియు ప్రసూతి సహాయ సౌకర్యాలు. ప్రభుత్వం పని విషయంలో న్యాయమైన మరియు మానవ శ్రమకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు,
గర్భిణీ స్త్రీలకు ప్రసూతి సహాయం సమకూర్చుటకు తగు నిబంధనలు చేయవలెను. Article 43. Living wage, etc. for workers. The state shall endeavour to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. అధికరణం 43. కార్మికులకు జీవిత అవసరాలను తీర్చు వేతనం తగు శాసనములు చేయుట ద్వారా లేక తగు ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా గౌరవప్రదమైన జీవన ప్రమాణాలను, ఉల్లాసప్రదాయక ప్రశాంతతను మరియు సాంస్కృతిక సామాజిక అవకాశాలను సమకూర్చగల ఉపాధిని, జీవిత అవసరాలను తీర్చే వేతనాన్ని వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక లేదా ఇతర కార్మికులందరికీ సమకూరే విధంగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నించాలి. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యక్తి ప్రాతిపదికపై లేక సహకార సంఘ ప్రాతిపదికపై కుటీర పరిశ్రమలను అభివృద్ధిపరచడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నించవలెను. Article 43A. Participation of workers in management of industries. The state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organizations engaged in any industry. అధికరణం 43A. పరిశ్రమల నిర్వహణలో కార్మికులు పాల్గొనుట. ప్రభుత్వం తగిన శాసనములు రూపొందించడం ద్వారా లేదా ఏ ఇతర విధంగానేని ఏదేని పరిశ్రమలో నిమగ్నమైన అండర్టేకింగ్లు, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లు లేదా ఇతర సంస్థల నిర్వహణలో కార్మికులు పాల్గొన్నట్లు చర్యలు తీసుకునవలెను. Article 43B. Promotion of cooperative societies. The state shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. అధికరణం 43B. సహకార సంఘములను ప్రోత్సహించుట. ప్రభుత్వము సహకార సంఘాలను స్వచ్ఛందంగా ఏర్పాటు చేయుటకు, స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినవిగా పనిచేయించుటకు, వాటిపై ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో నియంత్రణ, వృత్తి నిపుణుల ద్వారా నిర్వహణను పెంపొందించుటకు ప్రయత్నం చేయవలెను. Article 44. Uniform Civil Code for the citizens. The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. అధికరణం 44. పౌరులందరికీ ఉమ్మడి పౌర స్మృతి. భారతదేశమంతా పౌరులందరికీ ఒకే పౌర స్మృతి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నించాలి. Article 45. Provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. The state shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. అధికరణం 45. 6 సంవత్సరముల కంటే తక్కువ వయసున్న బాల్యావస్థలోని శిశు సంరక్షణ, విద్యాబోధన సమకూర్చుటకు నిబంధన. ప్రభుత్వం బాలలందరికీ వారికి 6 సంవత్సరముల వయస్సు పూర్తగునంత వరకు సంరక్షణను కల్పించుటకు, విద్యాబోధనను సమకూర్చుటకు కృషి చేయాలి. Article 46. Promotion of educational and economic interest of the scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. అధికరణం 46. షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు మరియు ఇతర బలహీన వర్గాల విద్యా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పెంపొందించుట. ప్రభుత్వం బలహీన వర్గాలు, ముఖ్యంగా షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల విద్యా విషయకమైన ప్రయోజనాలను, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను
విశేష శ్రద్ధతో పెంపొందించవలను మరియు ప్రత్యేకించి వారిపై జరుగు సామాజిక అన్యాయం నుండి మరి ఇతర అన్ని రకాల దోపిడీల నుండి వారిని రక్షించవలను. Article 47. Duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. The state shall regard the rising of level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavour to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. అధికరణం 47. పౌష్టికాహార వ్యవస్థ మరియు జీవన ప్రమాణాల స్థాయిలను పెంచడం మరియు ప్రజారోగ్యం మెరుగుపరచడం ప్రభుత్వ కర్తవ్యం. ప్రభుత్వం ప్రజల పౌష్టికాహార వ్యవస్థ యొక్క స్థాయిని, జీవన ప్రమాణ స్థాయిని పెంపొందించుట, ప్రజారోగ్యం మెరుగుపరచుట తన ప్రాథమిక కర్తవ్యంగా పరిగణించవలను. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఆరోగ్యమునకు భంగం కలిగించే మత్తు పానీయాలు, ఇతర మాదక ద్రవ్యములను వైద్య ప్రయోజనాలకు మినహాయించి వేరే విధంగా ప్రజలు సేవించకుండా చూడవలను. Article 48. Organization of agriculture and animal husbandry. The state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and other milch and draught cattle. అధికరణం 48. వ్యవసాయము మరియు పశు సంవర్ధనల వ్యవస్థీకరణ. ప్రభుత్వం ఆధునిక శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరించి వ్యవసాయము, పశు సంవర్ధనను వ్యవస్థీకరించుటకు కృషి చేయవలను. ముఖ్యంగా ఆవులు, దూడల, ఇతర పాడి పశువుల, భారవాహక పశువుల జాతులను కాపాడేందుకు, వాటిని అభివృద్ధిపరచుటకు, వాటి వధను నిషేధించుటకు ప్రయత్నించవలను. Article 48A. Protection and improvement of environment and safeguarding the forest and wildlife. The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. అధికరణం 48A. పర్యావరణ సంరక్షణ మరియు అభివృద్ధి, అడవులు మరియు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ. ప్రభుత్వం దేశంలోని పర్యావరణాన్ని రక్షించి అభివృద్ధిపరచడానికి, అడవులు మరియు వన్యప్రాణులను పరిరక్షించడానికి ప్రయత్నించవలను. Article 49. Protection of monuments and places and objects of national importance. It shall be the obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or under any law made by Parliament to be of national importance from spoliation, disfiguration, destruction, removal, disposal or export as the case may be. అధికరణం 49. జాతీయ ప్రాముఖ్యత గల స్మారక కట్టడాలు, స్థలములు, వస్తువులను రక్షించుట. పార్లమెంటు చేయు ప్రకటన ద్వారా లేదా చట్టం క్రింద జాతీయ ప్రాముఖ్యత గలవని ప్రకటించబడిన కళాత్మక లేదా చారిత్రక ప్రయోజనం గల ప్రతి స్మారక కట్టడాన్ని లేదా స్థలమును లేదా వస్తువుల యొక్క అవసరాన్ని బట్టి శిథిలమగుట నుంచి, కళ మార్పు నుండి, కొల్లగొట్టుట నుండి, తొలగించుట, విక్రయించుట లేదా ఎగుమతి చేయుట నుండి రక్షించుట ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. Article 50. Separation of judiciary from executive. The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. అధికరణం 50. న్యాయ వ్యవస్థను కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ నుండి వేరు చేయుట. ప్రభుత్వ సార్వజనిక సేవలను అందించు న్యాయ వ్యవస్థను మరియు కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థను వేరు చేయుటకు చర్యలు తీసుకునేవాళ్ళను. Article 51. Promotion of international peace and security. The state shall endeavour to A. Promote international peace and security, B. Maintain just and
honorable relations between nations. C. Foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another. And D. Encourage settlement of international disputes by arbitration. అధికరణం 51 అంతర్జాతీయ శాంతిని మరియు భద్రతలను పెంపొందించుట. ప్రభుత్వం నిరంతరము ఏ అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలను పెంపొందించుటకు, బి వివిధ దేశముల మధ్య న్యాయమైన గౌరవప్రదమైన సంబంధాలను నెలకొల్పుటకు, సి వ్యవస్థీకృత ప్రజా సమూహముల పరస్పర వ్యవహారములందు అంతర్జాతీయ శాసనముల పట్ల మరియు సంధి బాధ్యతల పట్ల గౌరవమును పెంపొందించుటకు, డి అంతర్జాతీయ వివాదములు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించబడినట్లు ప్రోత్సహించుటకు ప్రయత్నించవలను. Part 4A of the Constitution deals with fundamental duties. Article 51A, Fundamental Duties. It shall be the duty of every citizen of India, A. to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. B. to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. C. to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. D. to defend the country and render national service when called upon to do so. E. to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. F. to value and preserve the rich heritage of our composite culture. G. to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. H. to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. I. to safeguard public property and to abjure violence. J. to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. K. who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. With this, episode 6 completes. 4A భాగం ప్రాథమిక కర్తవ్యాలు. భాగం 4A రాజ్యాంగం 42వ సవరణ చట్టం 1976 ద్వారా ప్రవేశపెట్టబడింది. అధికరణం 51A ప్రాథమిక కర్తవ్యాలు. ప్రతి పౌరునికి ఏ రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై ఉండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును, జాతీయ గీతమును గౌరవించుట ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యము. బి జాతీయ స్వాతంత్ర పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సు యందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యం. సి భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యం. డి దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినప్పుడు జాతికి సేవ చేయుట ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యం. ఈ భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యం. ఎఫ్ మన ఉమ్మడి సంస్కృతిని, సుసంపన్న సాంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యం. జి అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రకృతి పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల ఎడట కరుణ, ఆర్ద్రత కలిగి ఉండుట ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యం. హెచ్ శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని,
జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనుట పౌరుని కర్తవ్యం. ఐ. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యం. జే. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నత స్థాయిలను నిరంతరం అందుకున్నట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్యరంగాలన్నిటిలో శ్రేష్ఠత కోసం కృషి చేయుట ప్రతి పౌరుని ప్రాథమిక కర్తవ్యమై ఉండవలను. కే. 6 నుండి 14 సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి, తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగా ఉన్న వ్యక్తి తన బిడ్డ లేదా సందర్భానుసారం తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించుట ప్రతి పౌరుని ప్రాథమిక కర్తవ్యం. రాజ్యాంగ పఠనం 6వ ఎపిసోడ్ సమాప్తం.